Hello students, today we can make a primal dual comparison. The primal problem in the matrix form can be defined by minimize f of x equal to cx subject to ax greater than or equal to b, x greater than or equal to 0. And the dual problem max 5y, then the dual problem max 5y equal to ax equal to b. From that we take the transpose and write b dash y. Primal has m constraints and dual has m variables, and the m-dimensional variable vector is denoted by capital Y. Subject to take the coefficient matrix A of the primal problem, take its transpose, and we get A dash variable vector y A dash y less than or equal to, take the positive coefficients of the primal, see its transpose A dash y less than or equal to C dash. Then x greater than or equal to 0. Instead, here we have the variable vector y greater than or equal to 0. These are the definitions of the primal and the dual problems. Then we move to the comparisons. If the primal has n variables, we assume generally primal has n variables, then the dual has n constraints, n variables, and we denote the variables by, we can write the variable names too. That's not common, പലപ്പോഴും മാറി വരാവുന്ന notations ആണ്. But in standard notation, xj with the j equal to 1, 2, etc. n. Corresponding to these n variables, we have n constraints. If the primal has m constraints, dual has m variables, and let the variables be m means we write the suffix I, yi for I equal to 1, 2, etc. m. Then if the primal cost coefficients are, which are the primal cost coefficients? Here fx equal to cx. From that the cost coefficients are cj for j equal to 1, 2, etc. n. Then they are the constraint constants for the dual. C dash a dash y less than or equal to c dash transpose എടുത്ത് അവരെ constraint constants ആക്കി. Then the constraint constants for the primal, ax greater than or equal to b, constraint right sides by the represented by the vector capital V. Constraint constants are I is used since there are m constraints. Bi, I equal to 1 to m. M constraints, the right sides are denoted by Bi's. They are the cost coefficients for the dual problem. P dash y transpose എടുത്തിട്ട് V dash ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. They are the cost coefficients. Then by the last theorem that I have explained the first part in the video and given the notes, if the ith constraint is an equality for the primal, then ith variable is unrestricted for the dual. We can add that fact to the table. Ith constraint equality. Primal in the table ആയി എഴുതുന്നത്. Ith constraint equality. Constraint, I can denote it by equal to. That means ith variable. Ith variable is yi. Yi is unrestricted. Yi unrestricted. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ith constraint. If the ith constraint is, since this is the primal problem, we write the constraints in the greater than or equal to form. If the ith constraint is greater than or equal to, then the ith variable yi, here yi standard formula yi greater than or equal to 0 എന്ന് വരും. Then if the jth variable is unrestricted, jth variable can be written as xj unrestricted, jth variable എന്നാണെങ്കിൽ denote ചെയ്യാം. xj unrestricted, xj is the jth variable. Correspondingly, the jth constraint of the dual is an equality. xj unrestricted അല്ലെങ്കിൽ primal's standard form അനുസരിച്ച് vector x greater than or equal to 0 എന്നാണ്. സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ primal's standard form ആണ് xj greater than or equal to 0. That means variable of the primal
n variables of the primal gives the n constraints of the dual. Xj greater than or equal to 0 means in the primal it has a relation to the jth constraint. Then jth constraint of the dual. Dual has n constraints. Jth constraint of the dual, unless stated, all the constraints of the dual in the standard form less than or equal to. ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് തെറ്റായിട്ടല്ല, ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ith കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഇക്വാളിറ്റി ആകുമ്പോൾ yi അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ്, xj അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ പ്രൈമൽ ആകുമ്പോൾ jth കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഓഫ് ദ ഡ്യുവൽ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി. മറ്റൊരെണ്ണം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. These are the primal dual relationships. You can write this table to your notes. I think the first 4 properties, n variables, m constraints, cost coefficients, constraint constants, and some more explanations are written in a first table as we have defined that primal and dual. You write a new table like this as we can see in this video. Primal എഴുതുക, dual എഴുതുക, expanded form വേണമെന്നില്ല, matrix forms എഴുതുക. Then primal n variables ആകുമ്പോൾ dual n constraints ആണ്, primal m constraints ആകുമ്പോൾ dual m variables ആണ്. Primal cost coefficients Cj are the constraint constants of the dual. Primal constraint constants Bi are the cost coefficients for the dual. If the ith constraint of primal is equality, then yi is dual ith variable is unrestricted. Ith constraint greater than or equal to yi greater than or equal to 0. That is understood. And if xj is unrestricted, jth constraint is an equality. If xj greater than or equal to 0, jth constraint is of less than or equal to form. ഈ ടേബിൾ അതേപടി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. Now we can use this table, the facts in this table, to find the dual of a given problem easily. എന്നാലും നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഡ്യുവൽ എഴുതുക. അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിളും ഇക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പലതവണ പല പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയത്. The same example can be taken and using these last 2 properties. Ith constraint equality mean in dual yi is unrestricted. Jth variable unrestricted in the primal means jth constraint of the dual is an equality. അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പം നമ്മുടെ ഡ്യുവല് ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എളുപ്പം നമ്മുടെ ഡ്യുവല് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: മാക്സിമൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സബ്ജക്ട് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ്. Thus we have to write the standard form. Objective function should be in the minimization form. Constraints equality ആവാം, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, മിനിമൈസേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ ഓർ ഈക്വൽ ടു അതേപോലെ നിന്നോട്ടെ, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടുവിനെ മാറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആക്കണം. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രോസസ്സാണ് മിനിമൈസേഷൻ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോം ആവുന്നു. രണ്ട് സൈഡ്സും നമ്മൾ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇന്നലെ ചെയ്തതായതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും എഴുതാത്തത്. സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്വാളിറ്റി. നമ്മൾ അതിന് പകരം രണ്ട് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇന്നലെ ചെയ്തത്. ബട്ട് യൂസിങ് ദ ലാസ്റ്റ് തിയറം വി ക്യാൻ you have to state either you have to state the theorem or you have to write these tables. ഈ ടേബിൾ എഴുതുന്നതാണ് പ്രൈമൽ ഡ്യുവൽ. എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഫോംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പ്രൈമൽ ഡ്യുവൽ ടേബിൾസിന്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങ് ടേബിളായിട്ട് തന്നെ എക്സാമിന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾസ് എഴുതുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയാം ഇതിന്റെ ഈ മിനിമൈസേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോമിലുള്ള പ്രൈമലിന്റെ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ്. ഡ്യുവൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോം ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടെ പറയാം. ഹിയർ ദ തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്വാളിറ്റി. തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഇക്വാളിറ്റി implies third variable yi unrestricted. Now we have noted that second variable x2 unrestricted, which implies second constraint of the dual. Second constraint
ഈസ് ആൻ ഇക്വാളിറ്റി ഫോർ ഡിവൽ. ഡിവലിന്റെ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഇക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഴുതാം. മിനിമൈസേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിവൽ. ഡിവല് മാക്സിമൈസേഷൻ ഡിവൽ will be of maximization form. Maximize ഇക്വേഷൻസിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക. ബി ആണ് ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇക്വേഷൻസിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നാൽ പോരാ, നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അത് റോ വെക്ടർ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ബി ഡാഷ് എടുക്കുന്നു പോലും പറയണ്ട. ഇക്വേഷൻസിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക. -4y1. Primal has 3 constraints. Dual has 3 variables. Let y1, y2, y3 be the variables. എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ്. -4y1 plus 2y2 plus 4y3 subject to ഇനി നമുക്കറിയാം x1ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് നോക്കി എഴുതുക. -2y1 plus 3y2 plus y3 plus y3. Primal minimization greater than or equal to. Dual maximization less than or equal to. First variable x1 ഉള്ള പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചാണ്. x1 greater than or equal to 0. Therefore this is less than or equal to objective functionലെ x1ന്റെ coefficient -2. Then for the second variable x2 greater than or equal to 0. You can write 5y1 plus 6y2 x2 is unrestricted plus y3. x2 unrestricted means നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്വാളിറ്റി ഈക്വൽ ടു x2ന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലെ കോഎഫിഷ്യന്റ് -1. x3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അവിടെ ന്യൂഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. -x3യുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് നോക്കുക. -3y1 -y2 plus y3 plus y3. x3യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഇത് ഡ്യുവലാണ്. ഡ്യുവലാകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുക x3യുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് x3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിക്കണം. സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഇക്വാളിറ്റി ആയി. ഇനി എന്നതാ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്നതാ? തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് പ്രൈമൽ ഇക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തേർഡ് വേരിയബിൾ ഡിവലിൽ വേരിയബിൾസ് എഴുതുമ്പോൾ ഡിവൽ വേരിയബിൾസ് y1, y2 greater than or equal to 0. But we have noted that the third constraint of the primal is an equality. ഇതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് തേർഡ് വേരിയബിൾ ഓഫ് ദ ഡിവൽ y3 is unrestricted. At these conditions 2y1, y2 greater than or equal to 0. y3 unrestricted inside. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം മിനിമൈസേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോം. ഇക്വാളിറ്റീസിനെ അതേപോലെ നിർത്തി അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾസിന് പകരം റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ മിനിമൈസേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ മിനിമൈസേഷൻ ആക്കണം. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോം ആക്കണം. ഇക്വാളിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തുക. പകരം രണ്ടെണ്ണം വേണ്ട. അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേരിയബിൾസിനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പ്രൈമലിലെ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി കൺസ്ട്രെയിന്റിന് പകരം അത് എത്രാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിന്റ് ആണോ ഡിവലിലെ ആ നമ്പർ വേരിയബിൾ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവും. ഹിയർ തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഇക്വാളിറ്റി, തേർഡ് വേരിയബിൾ y3 unrestricted. Similarly, if a primal variable is unrestricted, replace ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. Here x2 is unrestricted. The second constraint will be an equality. All the other constraints are less than or equal to form. Dual എഴുതുന്നത്. All the other variables satisfy the non-negativity restriction. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൈമൽ ഡിവൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എളുപ്പം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എത്ര പ്രോബ്ലംസ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നിങ്ങളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡ്യുവാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് തിയറംസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഡിവൽ ഓഫ് ദ ഡിവൽ ഈസ് പ്രൈമൽ, പിന്നെ പ്രൈമൽ ഡിവൽ സൊല്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ചില ബന്ധങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് തിയറംസും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് എന്നൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിന് ഡ്യുവാലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഡ്യുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഈസ് അനദർ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ്. അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ അവസാനിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇത്രയും പോർഷൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാം കൂടി നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി
പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഉടനെ തന്നെ കഴിയും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും എക്സാം. താങ്ക് യു.